So now we will discuss the time independent Schrodinger equation or steady state Schrodinger equation. So in some cases the potential energy of the particle does not depend on time. So we know that force is minus dou u by dou x in one dimension. So the force acting on the particle also is independent of the time. So potential energy and force vary only with the position of the particle. So in such cases, the time dependent Schrodinger equation can be simplified into time independent Schrodinger equation. So we know that in general the potential energy is a function of x and t in one dimensions, and in three dimensions the potential energy is the function of x, y, z and t. So for simplicity we will consider the one dimensional case, and we know that the force in this case is minus dou u by dou x for one dimensional case. So since u is a function of t, the corresponding force is also a function of time. But when the potential energy is independent of time, when the potential energy is a function of x alone, the corresponding force acting on the particle will be also a function of x alone. So that force is independent of t. So in such cases, we can convert the time dependent Schrodinger equation into a time independent Schrodinger equation or steady state Schrodinger equation. So for this, we have to consider the wave function of a free particle or an unrestricted particle in one dimension, which is given by psi is equal to a e to the power minus I by cross h into et minus px. So this wave function can be written as a e to the power minus I by cross h into et e to the power minus I by cross h into minus px. So e to the power plus I by cross h into px. So this can be written as a to the power I by cross h px, e to the power minus I by cross h into et. So this is a function of x alone and this is a function of t alone. Psi into, this is small psi, so this is capital psi. So the capital psi can be written as small psi multiplied by e to the power minus I by cross h into et. So this is the wave function of a free particle. So the wave function of a free particle can be written as small psi into e to the power minus I by cross h into et. So this small psi is a function of x alone. So this is the position dependent wave function and this is the time dependent wave function. So this one is of the free particle. So here we are considering the wave function of a restricted particle which is restricted by a potential energy which is a function of x alone. So for a free particle the potential energy is a constant. That means the potential energy is neither a function of x nor a function of t. It is independent of both x and t. But in this case, here the potential energy is a function of x alone. So, but it is independent of t. So here u is independent of t and u is independent of x. But here u depends on x but independent of t. So in both these cases
the potential energy is independent of T. For the free particle as well as the case we are discussing where the potential energy is a function of epsilon. So therefore, the time dependence of this particle which is acted by forces which are independent of time. Forces which are independent of time means the potential energy which is independent of time. So which has got the same time dependence as that of the free particle. ഇതാണ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഫ്രീ ഓർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, പക്ഷെ പൊസിഷനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെയും ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ ഇതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊസിഷന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ടൈമിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടി ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്, ബട്ട് ദിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ. കാരണം ഈ രണ്ട് കേസിലും ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാർട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേസിലും ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് psi ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ psi ഇൻറ്റു ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഐ ബൈ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഇ ടി. സ്മോൾ psi ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതിനനുസരിച്ച് psi മാറാം. ബട്ട് ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ദി കേസസ്. We call this as equation number 1 and we substitute this equation number 1 in the time dependent Schrodinger equation, which is given by IH cross dou psi by dou t is equal to minus cross h square by 2m dou square psi by dou x square plus u psi. So substituting the value of capital psi over here, this capital psi is the product of small psi and e to the power minus I by cross h into et. So we will get IH cross dou by dou t of small psi e to the power minus I by cross h into et equal to minus cross square by 2m dou square by dou x square of small psi e to the power minus I by cross h into et plus u small psi e to the power minus I by cross h into et. So here small psi is a function of epsilon, so therefore independent of t. So in the partial differentiation with respect to x, we can keep small psi as a constant since it is independent of t. So IH cross small psi into dou by dou t of e to the power minus I by cross h into et will be minus I by cross h e to the power minus I by cross h into et is equal to minus cross h square by 2m. So here we are taking derivative with respect to x. So e to the power minus e to the I by cross h into et is a constant. So this derivative, so here psi is a function of epsilon. So നമുക്ക് e to the power minus I by cross h et പുറത്തെടുക്കാം. Dou square small psi by dou x square plus u into small psi into e to the power minus I by cross h into et. So in all the terms e to the power minus I by cross h into et is a common factor. So we can divide each and every term by
e to the power minus I by cross h into et. So we will get IH cross into I by h cross. So the cross h terms will get cancelled. I square is minus 1 and therefore we will get, so E psi equal to minus cross square by 2m dou square psi by dou x square plus u psi. So in all these cases, psi, small psi is, in all the terms, small psi is a function of epsilon and u is a function of epsilon. So the time dependent term is removed. So this is the time independent Schrodinger equation. So we have to rearrange this to get the time independent Schrodinger equation in a familiar form. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഒന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഈ മൈനസ് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം പി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് IH ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പം I സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 പിന്നെ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ്, ഇപ്പം 3 മൈനസ് വരും. ഇപ്പം മൈനസ് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പി സ്ക്വയർ. ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. psi, ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. So this is nothing but ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m psi plus u psi. So E psi can be written as the kinetic energy operator plus potential energy operator acting on psi. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ഈയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് IH ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ടോട്ടൽ എനർജി പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇതിന് നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും. ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോം. ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IH ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി. അതിന് പകരം ഈ ഫോമില് മൈനസ് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു, ഈ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ടിങ് ഓൺ psi ആണ് വരുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോം എന്ന് പറയും. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോമില് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിന്റെ ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോമിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ്. ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2വിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ടിങ് ഓൺ psi ആണ് അല്ലെ. അതായത് മൈനസ് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് psi പ്ലസ് യു psi ആണ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഈ Hamiltonian operator acting on psi is equal to E psi. So this is one form of time independent Schrodinger equation. So we can write it in another form. So we know that the time independent Schrodinger equation is given by E psi is equal to minus cross square by 2m dou square psi by dou x square plus u psi. So now we have to rearrange this. Rearranging, we will get minus cross square by
2m dou square psi by dou x square is equal to E psi minus U psi. Taking psi as the common factor, E minus U of psi, and multiplying each and every term by 2m by cross h square, we will get 2m by cross h square E minus U psi is equal to minus dou square psi by dou x square. So here 2m by cross h square and cross h square by 2m will get cancelled, and taking this to the right side, we will get dou square psi by dou x square plus 2m by cross h square E minus U psi is equal to 0. So this is another form of time independent Schrodinger equation. So which we generally use for applications, etc. ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഫോമാണത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എച്ച് ആക്ടിങ് ഓൺ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ. ദിസ് ഇസ് എൻ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് Schrodinger equation or steady state Schrodinger equation എന്ന് പറയുന്നത്. Time independent Schrodinger equation in 1 dimensions. So in 3 dimensions we will have dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 2m by cross h square E minus U psi equal to 0. So, which can be written as del square psi plus 2m by cross h square into E minus U psi equal to 0. So, this is the time independent Schrodinger equation in 3 dimensions. So we have to remember that here use a function of x, y and z and not on t. In time independent Schrodinger equation, the potential energy is independent of t. In 1 dimension use a function of x alone, and in 3 dimensions use a function of x, y and z. But this equation remains the same for 3 dimensions. In 3 dimensions, the Hamiltonian operator is minus cross h square by 2m dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. And therefore, this equation is same for 1 dimension and 3 dimensions. This equation is called eigenvalue equation. We will discuss this later. So this one is the one dimensional steady state or time independent Schrodinger equation. In 3 dimensions, the Schrodinger equation is given by this del square psi plus 2m by cross square into E minus U psi equal to 0. Now, an important property of the Schrodinger time independent equation is that it is solvable only for particular values of energies. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് Schrodinger equation നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എനർജി വാല്യൂസിനും നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് സോൾവബിൾ ഓൺലി ഫോർ particular values of energy, specific values of energies, for discrete values of energies. So energy quantization is there in the theory of quantum mechanics itself. അപ്പോൾ ബോർ തിയറിയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഇവിടെ തിയറിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി എല്ലാ വാല്യൂസ് എടുത്താൽ
നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ്, സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജിക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റത്തിലും എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എനർജിയുടെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അല്ല, ആക്റ്റീവ് വേവ്സിന്റെ കേസിലല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിന്റെ കേസിൽ, അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്, ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് L എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ, പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലും നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ്സ്, അതായത് ഇൻസിഡന്റ് വേവും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും സൂപ്പർപോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത് L വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ എൻഡിൽ, ഈ രണ്ട് എൻഡിലും എപ്പോഴും ഒരു നോഡ് വരണം, അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ വേവ്സിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവിന് ഫോം ചെയ്യാം. ഇനി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം. ഇവിടെ 0 ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ആദ്യത്തെ കേസില് ഇതിന്റെ ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് L. L is equal to λ/2. ഇവിടെ L is equal to lambda, that is 2 into λ/2. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ഓരോ സെക്ഷൻ വരുന്നത് λ/2 ആണ്. ഇവിടെ L is equal to 3 λ/2. അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മൾ ലാംഡ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ λ is equal to 2L/1. ഇവിടെ here lambda is equal to 2L/2. Here lambda is equal to 2L/3. So in this case, all the wavelengths are not possible. Only those wavelengths which are given by lambda is equal to 2L/n+1 are possible, where n can take values 0, 1, 2, 3, etc. So this is an example for quantization of wavelength. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ, ഇതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എൻഡാണ്. ഈ വേവിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ L എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അതതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ വേവ് ഇക്വേഷനും ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരുന്നത്. സോ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ y of xt, y എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമാജിനറി അല്ല, സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് y is റിയൽ. സോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ y can exist only for certain wavelengths lambda n. So all wavelengths are not possible. Only those wavelengths which are given by 2L/n+1 are possible. So wave equationന്റെയും ആ റെസ്ട്രിക്ഷന്റെയും കൂടെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷനുള്ള റീസൺ. അതുപോലെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലും അതൊരു വേവ് ഇക്വേഷൻ psi ആണ്. അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് u എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ വരുന്നു. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഫോർ എനർജി വരുന്നു. So this Schrodinger equation is solvable only for this particular values of energy, discrete set of energies. So these are called energy eigenvalues. So the values of energy ENs for the Schrodinger steady state equation or time independent Schrodinger equation is solvable are called the eigenvalues, and the corresponding functions, wave functions, are called eigenfunctions. So the term eigen come from the German word eigenword, which means proper or characteristic, and the eigenfunction means proper or characteristic function. So an example for an eigenvalue
as the discrete energy levels of the hydrogen atom, which are given by En is equal to this minus me raised to 4 by 32 pi square epsilon 0 square cross square into 1 by n square, which can be written as E1 by n square, where E1 is minus 13.6 electron volt. Bohr model ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് quantum mechanical മോഡലും കിട്ടുന്നത്. So the Schrodinger equation for hydrogen atom is solvable only for this particular values of energies. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ Schrodinger equation നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എല്ലാ എനർജീസിനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജിക്ക് മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് En equal to E1 by n square forms the energy eigenvalues of the hydrogen atom. So these are an example for eigenvalues. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എനർജി മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണും. ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് ഓൾസോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ capital L is equal to root of L into L plus 1 cross H, where L is the orbital quantum number which can take values from 0 to n minus 1. So ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ ചില ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊസിഷൻ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല, മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു യുണീക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല, ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ബൈ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, ജി ക്യാൻ ബി എക്സ് പി എക്സെട്ര. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ജി ഇൻറ്റു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. സോ നൗ suppose a quantity is quantized, G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യും. സോ ദി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് certain dynamical variable G be restricted to the discrete values of Gn, that means G is quantized, then the wave function psi n of the system is such that will obey the eigenvalue equation, which is given by G operator acting on psi n is equal to Gn psi n. So where G is the operator that corresponds to the dynamical variable G, and Gn as a real number. So here Gn's are called the eigenvalues, and corresponding psi n's are called the eigenfunctions. അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഐഗൻ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഒരു സിസ്റ്റത്തില് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ അല്ല, മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐഗൻ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് minus 13.6 by n square ആണ്. n1 ആവുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, n2 ആവുമ്പോൾ വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 13.6 മൈനസ് 13.6 എടുക്കാം, മൈനസ് 13.6 by 4 എടുക്കാം, മൈനസ് 13.6 by 9 എടുക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ, അപ്പൊ അത് ഒരു n നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജി എന്നും സൈ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര മെഷർമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്, അവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തില് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് 13.6 by 4 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷർമെന്റ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ജിക്ക് കിട്ടുന്നത്.
So measurements of G are made on a number of identical systems in states which are described by the same wave function or eigenfunction psi k. Each measurement will give a single value gk. Psi n ആണെങ്കിൽ each measurement will give a single value psi n. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. സ്ട്രോഡിഞ്ചർ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻസ്. ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതി. H acting on psi is equal to E psi. ഇനി ഇത് psi n എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഓരോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്. അപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്നിനനുസരിച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നു ഇ എൻ psi n. സോ ഹിയർ Hamiltonian operator is the operator in this case, and psi n is the eigenfunction, and ENs are called the eigenvalues. So these are the values for which the Schrodinger equation in a hydrogen atom are solvable. So in a hydrogen atom, the Schrodinger equation is solvable only for these values of energies. En is equal to E1 by n square. So these are called the energy eigenvalues of the hydrogen atom. And this one is the eigenvalue equation. So this is an example for eigenvalue equation. The steady state Schrodinger equation or time independent Schrodinger equation is an eigenvalue equation. So we can say that ENs are the eigenvalues of the Hamiltonian operator. So we have seen that this is the time independent Schrodinger equation, and this equation is solvable only for particular values of energies, and these are called the eigenvalues. So the values of energies for which the Schrodinger equation is solvable are called the energy eigenvalues. So this can be written in the eigenvalue equation form also. We have already seen that this can be written as H acting on psi. Psi n is equal to En psi n. So now we have seen that if a quantity is quantized, it will obey the eigenvalue equation where so generalizing this, G acting on psi n is equal to Gn psi n. So this is the operator, psi n is the eigenfunction, and Gn is the eigenvalue. This is the eigenvalue, which is a real number, and this is the eigenfunction. So if a particular quantity is quantized, it should obey the eigenvalue equation. So this one is called the eigenvalue equation. Eigenvalue equation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേയും. അത് എത്ര മെഷർമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട്, അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു റിയൽ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ജി സൈ സ്റ്റാർ ജി ക്യാപ് സൈ ഡി എക്സ്. ഓപ്പറേറ്റർ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, സെന്ററിൽ തന്നെ വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈക്ക് പകരം സൈ എൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. psi n star g cap psi n dx. Okay. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു റിസൾട്ട് ജി എൻ മാത്രമേ വരാവൂ. അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ, അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ജി എൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ
G acting on psi n. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് G acting on psi n എന്ന് പറയുന്നത് Gn psi n ആയിരിക്കും. So this is equal to minus infinity to plus infinity. So this is true provided the quantity G is quantized. So Gn psi n. Gn ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാം. Gn ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി psi n സ്റ്റാർ psi n dx. ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എഴുതാഞ്ഞത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് നോർമലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് 1. സോ Gn ഇൻറ്റു 1. So if a quantity is quantized, then its expectation value is equal to the eigenvalue. So അവിടെ നമ്മൾ എത്ര മെഷർമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ. ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഐഗൻ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് നമുക്കൊന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പൊസിഷൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ്. മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം 1 ഡയമെൻഷനിൽ ആകുമ്പോഴാണ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. 3 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ. ശരിക്കും ഇത് പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് 3 ഡയമെൻഷനിൽ. 1 ഡയമെൻഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പി എഴുതുന്നത്. പി 1 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ പിയും പി എക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ. പൊസിഷനും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും ഓപ്പറേറ്റർ സെയിം തന്നെയാണ്. അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. മൈനസ് ക്രോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ടോട്ടൽ എനർജി ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി. ടോട്ടൽ എനർജി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോമിൽ എഴുതാം. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്നാ പറയുക. വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് ക്രോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു. സോ ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിനെ നമ്മൾ എഴുതുക L is equal to R cross P എന്നാണ്. R എന്ന് പറയുന്നത് xi പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് സെഡ് കെ ആണ്. P എന്ന് പറയുന്നത് പി എക്സ് ഐ പ്ലസ് പി വൈ ജെ പ്ലസ് പി സെഡ് കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷനിലെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് പി എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ. പി വൈ ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ. പി സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ്. ഇനി എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെയാ. വൈ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. L is equal to R cross P. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഐ ജെ കെ എക്സ് വൈ സെഡ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും. എൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എൽ വൈ ജെ എൽ സെഡ് കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എൽ എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്, എൽ വൈ എന്താണ്, എൽ സെഡ് എന്താന്നൊക്കെ എഴുതാം. സോ ഡിറ്റർമൈൻ ദി എൽ എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ, എൽ വൈ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് എൽ സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. So this is an assignment for you.
ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. An eigenfunction of the operator d square by dx square is given by psi equal to e to the power 2x. Find the corresponding eigenvalue. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e⁻²x ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യണം. ജി ആക്ടിങ് ഓൺ psi ഈക്വൽ ടു ജി എൻ psi n. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് psi n. ഇപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് e⁻²x അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു e⁻²x എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അവിടുത്തെ ഐഗൻ വാല്യൂ. ഇപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് e⁻²x എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് e⁻²x 2e⁻²x. അപ്പൊ അതിനൊന്നും കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4e⁻²x എന്ന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് 4e⁻²x. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ gn. So gn here is 4. It will be a real number always. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി തിരിച്ചും ചോദിക്കാം, ഐഗൻ വാല്യൂ ഓപ്പറേറ്ററും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെയും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. Now summarizing. So from time dependent Schrodinger equation, by substituting psi equal to small psi into e⁻⁻I by cross h into et, where small psi is a function of position only. We got the time independent Schrodinger equation, which is given by dou square psi by dou x square plus 2m by cross h square into e minus u psi equal to 0. So this is the time independent Schrodinger equation in 1 dimension. In 3 dimension this will be del square psi. So this equation is solvable only for particular values of energies which are called the eigenvalues. So the quantization appears in the theory itself. For example, in the case of hydrogen atom, the energy eigenvalues are given by En is equal to E1 by n square. So the Schrodinger equation for hydrogen atom is solvable for the energies given by En is equal to E1 by n square. അതുപോലെ Schrodinger equation നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതാം. ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ടിങ് ഓൺ psi n is equal to En psi n. അപ്പോൾ ഏതൊരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമുക്കിങ്ങനെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ Schrodinger equation can be written as an eigen value equation for energy. കാരണം അവിടെ എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ട്. സോ H acting on psi n is equal to En psi n, where H is the Hamiltonian operator, psi n is the eigen function, and Ens are the eigen values. Okay. Thank you.